نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم سورہ الکہف کی انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے 66 تک دیکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا میسج دیا ہے، اور ہم ان میں سے کون کون سی باتوں پہ ہم آلریڈی جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں مزید شامل کرنا ہے اور اپنے اندر ہم نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے۔ تو آج میں نے ڈھونڈا ہے ایک جو ہے وہ آپ کلپ سمجھ لیں، یہاں سے ہم پلے کرتے ہیں، بڑی اچھی خوبصورت آواز ہے۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہم آیت نمبر 56 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما ذروا هزوا۔ اچھا جی، ہم نے اس کی تلاوت سنی ہے، اور اب ہم اس کے جو ورڈ بائی ورڈ میننگ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے، المرسلینہ رسولوں کو، الا مگر مبشرینہ خوشخبری دینے والے، ومنذرینہ اور ڈرانے والے، ویجادلو اور جھگڑا کرتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بالباطلی باطل کے ساتھ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے ہیں۔ یعنی جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے تھے ان سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو سیدھے طریقے کی طرف لایا جائے، اور جتنے بھی جو اس ٹائم کے جو ظلم تھے، جو اس ٹائم کی نافرمانیاں لوگ کر رہے تھے، کیونکہ ہر دور میں مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب رسول بھیجے، اور ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ ان کو ان کی نافرمانی اور ظلم سے روکے۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری، اور جنہوں نے غلط کام کیے ان کے لیے ڈرانے والا بھیجا تھا۔ کسی بھی نبی کے پاس یا کسی بھی رسول کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی ان کے پاس جو ہے وہ معجزات تھے، یا جو بھی چیزیں تھی جو وہ بولتے تھے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کی وجہ سے جو بھی معجزات انہوں نے دکھائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کی وجہ سے تھی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی حکم کے بغیر کوئی بھی انسان، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود ان کو بھیجا ہے خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر۔ لیکن آگے کیا بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا سکیں، لیدھزوا تاکہ وہ نیچا دکھائیں، بے ہی اس کے ذریعے الحق حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنایا ہے آیاتی میری آیات کا، اور جن سے وما اور انذروا انہیں تنبیہ کی گئی، ہزوا مذاق۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو جن سے تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی میسج ہمیں دے کے بھیجا، اللہ نے جو ہے وہ نبی اور رسول کے ذریعے، تو ہمیں اس کو منوان قبول کرنا ہے۔ آگے سے اس حکم کے اوپر ہم نے بحث نہیں کرنی، ریسرچ کرنا کہ کوئی چیز کا حکم کیوں آیا ہے، ہمیں اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے، یہ چیز ایک الگ بات ہے۔ لیکن بحث کرنا اور اس چیز کو غلط ثابت کرنے میں لگ جانا، ایسا اللہ نے ہمیں کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے جو روٹ ورڈ سے، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ نرسل کا مطلب ہے روانہ کرنا، مامور کرنا، پیغام بھیجنا۔ یعنی اللہ نے جو بھی کیا، جو بھی پیغام بھیجے، کس کے ذریعے؟ انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں رے، سین اور لام، رسول بھی تو اسی لفظ سے نکلا ہے نا۔ یعنی کہ رسول کون ہے؟ رسول کا مطلب ہے جو پیغام لے کر آیا، جس کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ تو یہ رسول کا لفظ بھی یہیں سے آیا، اور نرسل کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے، اور دونوں کی روٹ ورڈز ہیں رے، سین اور لام۔ مرسلین کا بھی سیم یہی روٹ ورڈ ہے، بھیجے گئے، یعنی رسول، پیغمبر۔ مرسل سے نا ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو ارسال کرنا، فلاں جگہ پہ ہم نے اس چیز کو ارسال کیا ہے۔ اسی طرح رسالہ، رسالے کے بھی دیکھیں روٹ ورڈز کی، وہ بھی اس کے ذریعے پیغام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی رے، سین اور نام کیا ہے؟ بھیجنا۔ اور اس سے آگے سے جتنے روٹ ورڈز، اس روٹ ورڈ سے جو ورڈز بنتے ہیں تھوڑے بہت وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ پھر مبشرین کیا ہے؟ بے، شین اور رے۔ بشر یعنی خوشخبری بنانے والا، بشارت دینے والا۔ بشیر کون ہوتا ہے؟ جو
خوشخبری دینے والا ہے. تو اس روٹ ورڈ سے مختلف ورڈز آپ دیکھیں، ہم نے دیکھے مبشرین، بشیر، مبشر، پھر بشارت. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر منذرین کیا ہے؟ نظر یعنی کہ نون، زے اور رے یعنی کہ ڈرانا. ٹھیک ہے. اور پھر یجادل کا لفظ نکلا ہے جیم، دال اور لام سے، جس کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا. یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بحث کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، باطل کو ماننے کے لیے، باطل کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے تاکہ یہ حق کی طرح نظر آئے، اور حق کو دبانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس کو جھگڑا اور بحث دونوں سینس میں لیا جا سکتا ہے. پھر کفرو، وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کو انکار کرنا کہتے ہیں. باطل ہمیں پتہ ہے بے توئے اور لام ہے، جسے کہتے ہیں جھوٹ اور غلط ملت بات کرنا، لغو بات کرنا. اور پھر یدہزو، دال ہے اور دوات، یعنی باطل کرنا، گرا دینا، مطلوب مغلوب کر دینا. ٹھیک ہے، کسی ایک چیز کو دبا کر دوسرے کو اس کے اوپر ظاہر کر دینا. یعنی یہ باطل کو دبا کر حق کو دبا کر باطل کو سامنے کر دیتے تھے، حق کو مغلوب کر دیتے تھے. پھر اتخذو، الف خے اور زے یعنی کہ اختیار کرنا، لینا، اخذ کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اس چیز سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں، کیا اپنا سکتے ہیں، کیا مان سکتے ہیں، کیا سمجھ آتی ہے ہمیں. اور پھر آیاتی کا مطلب ہمیں پتہ ہے نشانیاں. اور پھر آگے جو تھا عزو بھی ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اس سے جو پچھلی آیات تھی ان میں ہم ذرا اس کے جو ہے وہ آتے ہیں میننگز کی طرف، تھوڑی جو ہے وہ تفصیل کی طرف. ومان ارسل المرسلین میں کیا ہے کہ اور رسولوں کو ہم بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں. دیکھیے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ نا جب بھی عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے رسول بھیجے. کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں گے جو کام ہم کر رہے ہیں جو ہے وہ یہ غلط ہے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم پر رسولوں کو بھیجے کے بغیر ہی عذاب دے دے. لوگوں کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنا. اچھا آج کل کے دور میں کیوں نہیں رسول آ رہے؟ حالانکہ گناہ تو ہو رہے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمارے خاتم النبیین ہو چکا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی تھے. تمام معجزات کے سلسلے یہاں پر ختم ہو چکے ہیں. یہاں پر تمام جو انبیاء کے سلسلے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. معجزات کے تو نہیں کہوں گی، یعنی جو پہلے معجزے دکھائے جا چکے ہیں وہ تو اب نہیں نہ آ رہے. جیسے عصا سے 12 چشمے پھوٹنا، یا جو ہے وہ مردہ کو زندہ کر دینا، یہ تمام معجزات اب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان دور میں جب شرک تھا یا جو بھی مسئلے مسائل تھے، پہلے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی تھی کہ یہ آپ گناہ کر رہے ہیں. ان کو حق کی طرف بلایا جاتا تھا. جب وہ نہیں باز آتے تھے تب ان قوموں میں عذاب آتا تھا، اور وہ عذاب آنے سے پہلے ایک نبی کو ضرور بھیجا جاتا تھا. تو وہی اسی چیز کی وضاحت ہے. رسولوں کو ہم بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں. انبیاء کا کام ہے بتانا. کیا چیز بتانا؟ کہ وہ کیا بن سکتے ہیں. وہی آگے اس کی مثال مزید اگلے لفظ میں ہے، الا مبشرین و منذرین، کہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر. رسولوں کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دے اور اچھے انجام پر خوشخبری دے. تو رسولوں کی ڈیوٹی میں معجزات پیش کرنا اور انسانوں کو ہلاک کرنا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھ لی کہ کوئی بھی رسول آیا ہے تو اس کی اس کی بعثت ہے، اس کا، اس کے بحث ہونے کا، یا اس کا جو کہتے ہیں نا کہ ان کے وہاں پہ آنے کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بے فائدہ ہے. ہر رسول، کوئی بھی رسول ہے، کوئی بھی نبی ہے، اس کے آنے کے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. تو اور اس کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو معبود بنا لیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا، سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا کہ لوگ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا کہ ان کے اوپر تو ظاہر تورات نازل ہوئی تھی، تو لوگ تو رات پر یقین لاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ ساتھ ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا. اور پھر کبھی یہ کہتے تھے، کچھ تو یہ کہتے تھے وہ خدا ہے، کچھ کہتے تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کا مقصد، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسولوں کو بنایا تو ان کا مقصد ان کو صرف جو ہے وہ مبعوث کرنا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری دیں، نہ کہ یہ کہ لوگ ان کو اپنا معبود بنا لیں. تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی بھی اور انبیاء ہیں، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا. پھر آگے دیکھیں جہاں پر یہ لفظ آیا نا، اسی میں یہ دو یہاں تک تو ہو گیا. پھر یجادل الذین، اس میں کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. کافر باطل ہتھ کنڈوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو نیچے اور کمزور کر دیں. اچھا کیا ہوتا ہے ایسا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا عموماً کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائمز لیک آف نالج بھی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز یہ کچھ انسانوں کی نیچر بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، بس ان کو ٹھیک لگ رہی ہے تو انہوں نے ہر انسان کو منوا کے رہنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ان کو ٹھیک لگ رہی ہے.
تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دے دیا نا قرآن پہ، ہم اس کے اوپر مزید اپنے پوائنٹ آف ویوز پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حکم ہے. حکم کے آگے آپ پوائنٹ آف ویوز پیش نہیں کر سکتے. ہاں ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم اس میں رائے دے سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، اور یہ تبدیل بھی کبھی نہیں ہوگا. اگر ہماری رائے اور قرآن کی رائے میں فرق ہے تو ہمیں اپنی رائے کو ٹھیک کرنا ہے، ہم قرآن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا تو پھر کیا ہے کہ جی لیدھسو بالحق کی، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دے. کافروں کو مقصد کتنا گھٹیا ہے کہ وہ حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. اور پھر اگلی آیت کیا تھی؟ آیت کا یہ حصہ تھا وَاتَّخِذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے. کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اور کیا یہ اس سے بڑا مذاق نہیں ہے کہ کسی ایک آیت پر یقین لے آنا اور ایمان کر لینا، اور کسی دوسری آیت پر ایمان نہ لانا؟ کہہ دینا یہ چیزیں تو ہمارے مقصد کی ہیں یا ہمارے کانسیپٹ ان سے ملتے ہیں تو اس لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور فلاں فلاں چونکہ نہیں ملتی تو ان پہ ہم ایمان نہیں لاتے. تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت ہے، اس کے باطل ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے حق کے خلاف جھگڑنے والے باطل جو ہیں وہ بالکل ایسا ہے کہ ان کا وہ جو فساد ہے وہ سب ظاہر ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اشیاء اپنی ضد ہی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی کرتے پھر رہے ہیں، یہ تمام جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں، یہ صرف جو ہے وہ شرک ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. جی اس آیت کا ہم ون بائی ون میننگ دیکھتے ہیں، ورڈ جو لفظی ترجمہ ہے. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس جس کو ذکیرہ نصیحت کی گئی بھی آیاتی ربی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے، فعارضا تو اس نے منہ موڑ لیا انہا ان سے، ونسی اور بھول گیا ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. آپ دیکھیں کہ کیا اب یہاں پر جہاں پر بات کی گئی تھی نا کہ کون ایسے کہ انہوں نے اپنے حق کو دبانے کے لیے اور باطل کو سامنے کرنے کے لیے کیا کیا کہ بڑی کوششیں کی، بحث کیے، جھگڑے کیے، اور یہ تو بالکل ایسے جیسے انہوں نے آج کا مذاق بنا لیا ہو. تو اب اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جس نے اپنے رب کی آیات کے ذریعے، حالانکہ جو آیات کس لیے تھی؟ نصیحت کرنے کے لیے تھی، ان سے منہ موڑ لیا ہو اور وہ بھول گیا ہو کہ وہ آگے کیا اپنے ہاتھوں سے کیا آگے بھیج رہا ہے، یعنی اس کے اعمال کیا ہیں، وہ آگے کیا بھیج رہا ہے. انا جعلنا، یقیناً ہم نے کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے، ان یفقہوہ کہ یہ ہے کہ وہ سمجھیں اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ. اب کیا ہے کہ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھتی ہے. کانوں میں بوجھ رکھتی ہے کہ کانوں میں ان کی نصیحت جا رہی ہے، ان کو آواز جا رہی ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے حق باطل کیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے. وَإِنْ اور اگر تدعوہم آپ بلائیں اِلَى الْهُدَىٰ ان کو ہدایت کی طرف، فلن تو کبھی بھی نہیں یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں اس کے روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں. ازلم تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ذکر بھی، آیات بھی، ارض بھی. یہ جو نسی ہے یہ ہمارے لیے تھوڑا نیا ورڈ ہے. نون سین اور یہ بھول جانا، یاداشت کھونا، فراموش کر دینا. قدمت آگے بھیجنا، کاف دال اور میم. آپ دیکھیں قدم بھی ہم کہتے ہیں نا، آگے قدم چلا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. ہاتھوں کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں. یہ تمام لفظ یفقہو ایک لفظ نیا ہے، فے قاف ہے جس میں ہے کہ سمجھنا، ادراک کرنا، مانی جانا، فہم حاصل کرنا. یعنی کہ فقہ یفقہو جو ہے اس کا مطلب ہے سمجھنا اور ادراک کرنا، مانی جانا اور فہم حاصل کرنا. اور وقرا ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے، اس میں واو قاف رے، بوجھ اور گرانی، بہرا پن یعنی سننے میں رکاوٹ، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وزنی پن ہے، اور اس طرح کا یہ بوجھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کانوں کے اوپر پتھر آ گئے، بلکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ محاورتاً کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر کانوں میں بوجھ ایسا ہے کہ سن رہے ہیں لیکن ان کو آواز نہیں جا رہی، سن رہے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر پا رہے.
तदऊहुम का लफ्ज जो है ये दावत से निकला है, यानी दाल आइन और वाव जिसे हम दावत कहते हैं। और इसमें क्या है, बुलाना, दावत देना, पुकारना, बुलाना। अलहुदा हदायत को कहते हैं। और यह तदु हदायत, यहाँ से हे दाल और ये। अच्छा, आप देखें कि अलहदी और यह तदु दोनों का जो रूट वर्ड है वो हे दाल ये है, और दोनों का मतलब है हदायत, राह पाना, रहनुमाई हासिल करना, रहनुमाई कबूल करना। और अबदन तो हमें पता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए है। आय नंबर 57 में हमने देखा है। और फिर आप देखें, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं हम कि डॉक्टर निगहत हाशमी इसकी मतलब क्या कहती हैं कि और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के जरिए नसीहत की गई तो उसने उनसे मुंह मोड़ लिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी कि क्या हम कुरान रोज पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर ये चलिए जो रोज नहीं भी पढ़ते, हमारी रील्स में आता है, कहीं ना कहीं तो आता है, हमें हक हमारे तक पहुंच तो रहा है। जहां तक मुझे ये लगता है कि हम सब जिनके पास इंटरनेट मौजूद है, और आजकल तो मुझे लगता है पाकिस्तान की 80 to 90% आबादी के पास मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियात मौजूद है। मुझे आप ये बताएं कि हमारे सामने हर वक्त हक की बात आ रही होती है, हमारे सामने हर वक्त नमाज, रोजा, ज़कात, हज और अल्लाह की जो भी अहकामात है वो तमाम, जैसे झूठ ना बोलें, अपने माँ बाप के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करें, ये जो भी जितनी भी नसीहतें हैं कुरान की वो तमाम ही हमारे सामने, और ये इवन कि सुबह और शाम अल्लाह का इज़्कार करना, ये सब आ रही होती हैं। तो अब आप देखिए कि जहां पर ये बात की गई है ना, और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के जरिए नसीहत की गई तो उसने उससे मुंह मोड़ लिया। हम कितनी दफा ये आयत सुनते हैं, इनके तर्जुमे देखते हैं, इनका सब कुछ हम पढ़ते हैं, जानते हैं। और क्या सब कुछ जानने बूझने के बावजूद भी हम अपनी उतनी इनपुट दे रहे हैं इस दीन के लिए? क्या अल्लाह के साथ हमारी उतनी कनेक्टिविटी है जितनी एक बेहतरीन मुसलमान की होनी चाहिए? कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं है कि जिनके पास नसीहत आ गई है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है? ठीक है। फिर है, और वो भूल गया जो उसने उसके हाथों ने आगे भेजा था, यानी कि क्या माल थे, वो अभी तक भूल गया कि जो वो माल कर चुका है। आज तक हमने जितनी जिंदगी गुजारी है, क्या हम भूल चुके हैं हमारे पास क्या है अल्लाह पाक को देने के लिए? जब हम आगे मर जाएंगे और आगे जाएंगे तो हम अपने कौन से अमाल आगे रखेंगे? कभी यहाँ पे रुकें, सोचें। अगर हाँ आज मेरी अभी डेथ हो जाती है तो लेट से मैं अगर अल्लाह से ये कहूँ कि आप मुझे माफ कर दें, तो अल्लाह के चलो कोई अमल दिखाओ अपना जिसमें मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो वो कौन सा अमल होगा? ये आपने अपने बारे में सोचना है कि मैं कौन सा अमल अल्लाह को दिखा सकती हूँ, या ऐसा कौन सा अमल है जो मुझे लगता है कि मुझे जन्नत में ले जाएगा। आगे देखिए, कहते हैं यकीनन हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसको समझे, और उनके कानों में बोझ रख दिए। दिलों पर पर्दे डाल गए हैं। दिलों पर देखें, आपके सामने एक बंदा आता है और वो अपने दिल की दास्तान आपको सुनाता है, तकलीफ में है, तो आपके दिल में एक भूख सी उठती है, और उस दिल के हुक उठने से आपको उसका दर्द महसूस होता है क्योंकि वो आपके दिल जिंदा है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है, वो आपको किस्सा सुनाए जा रहा है, अपनी तकलीफ बताए जा रहा है, आपके सामने ज़ारो कतार हो रहा है, लेकिन आपको उसके ज़ारो कतार होने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि उसकी कही हुई बात आप तक पहुंच नहीं पा रही, वो आपके साथ उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा जो आपको के ऊपर असरअंदाज कर सके। तो ये वन साइडेड कम्युनिकेशन होगी ना, कि वो बोले जा रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा ही है अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है, और अगर वो किसी दिल पर असर नहीं कर रहा, वो दिल बंजर है, वो दिल डेड हो चुका है, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि वो उसको समझे, और उनके कानों में बोझ रख दिया है। यानी कानों में ऐसा है, कानों, क्योंकि तलावत तो हम कान से सुनते हैं ना, या नसीहत की कोई बात है तो हमारे कान में पड़ेगी, तो वैसे जैसे कानों के अंदर बोझ है, हमारे कानों के अंदर कुछ जा नहीं रहा। अगर अगर आप उन्हें हदायत की तरफ बुलाएं तब भी वो हदायत के लिए नहीं, वो हदायत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रब है ना, वो जानता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बुलाएंगे हदायत की तरफ तो वो आ जाएगा, और किसको बुलाएंगे कि वो नहीं आएगा। तो जो इंसान, जो एक तो इंसान है, इसको पता ही नहीं है ना किसी बात का। हमने अल्लाह ताला की जो आयत थी, जो नसीहत थी किताब में, हमने अगले तक पहुंचा दी है, उसको असर हो गया, वो उसके ऊपर अमल करना शुरू हो गया। लेकिन जो सुनकर अनसुनी कर दे, जो इंटरेस्टेड ही ना हो उस पर अमल करने के लिए, तो उसका फिर क्या अंजाम होगा? वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अरदा अन्हा, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिससे उसके रब की याद के जरिए नसीहत गई तो उसने मुंह मोड़ लिया। रुकें, सोचें, कहीं हम मुंह मोड़ने वालों में से तो नहीं है, और अगर हम हैं तो हमें अपने आप को किस तरह ठीक करना है? उस बंदे से बढ़कर बदबख्त और जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत से नसीहत की जाए, उसके सामने ही हदायत और गुमराही को वाजे भी कर दिया जाए,
اور ہر برے اچھے انجام کے متعلق اس کو ایکسپلین کر دیا جائے، لیکن وہ پھر بھی اپنا منہ موڑ لے، اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ماضی میں جو برے کام کر چکے ہیں ہم، یا وہ لوگ جو کر چکے تھے، تو کیا وہ ان کو بھول چکے ہیں؟ اچھا قرآن تو ویسے یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن بے شک وہ پاسٹ ہے، لیکن ہمارے لیے ہم نے وہیں سے ہی نصیحت پکڑنی ہے، تو ہمارے لیے یہ ابھی کا کانٹیکسٹ ہے، ہم نے یہیں پر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، کہیں وہ ہم تو نہیں ہے کہ جن کے دلوں پہ پردے ڈال گئے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ دیکھیں کون سا ہے کہ اب انہیں کچھ بھی سمجھا لو وہ سن نہیں سکتے، ہدایت پر لانا چاہو تو بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص اس سے بڑا گناہ گار ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، ایسا شخص اس سے بڑا گناہ گار۔ پھر ایسے شخص کی سزا کے اسباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اراض کر دے، یعنی کہ وہ تو گیا، اللہ کی یاد ہی نہیں آنی ہے اس کو، اپنے گناہوں کو بھی بھول جائے کہ میں نے پاسٹ میں کیا کیا گناہ کیے تھے، اور پھر اور شر کی حالت پر راضی رہنا، جو جس طرح وہ اپنی زندگی گزار ہے نا، جانوروں والی زندگی جس میں اللہ کے احکامات کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ عمل ہی نہیں کر رہا، تو وہ پھر اسی پہ ہی خوش رہتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ پھر ہے اب اذن ابدا، ابدا کا مطلب ہے نا کبھی بھی وہ اس کے اوپر ہدایت نہیں پائیں گے۔ اچھا، تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، ابدن کا لفظ یہ ظاہر کرے جہاں تم لوگوں کو تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر پہنچانے کے بعد گمراہی کے راستے پر پہچاننے کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے کہ اللہ ان کے لیے ہدایت کے کوئی راستہ نہیں رہتا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہی نہ پہنچے آپ تک کسی تک، اور پھر دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پہنچ گیا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے تخفیف و ترتیب ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد اسے ترک کر دے۔ یا یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کتنی دفعہ قرآن کو پڑھ چکے ہیں، کتنی دفعہ اس کے احکامات سے گزر چکے ہیں، اور ہم پھر بھی اس کو نہیں اپنا رہے۔ اچھا اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اچھا جی، آیت نمبر 58 ہے، ہم اس کے باب محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَرَبُّکَ، اور رب تیرا، الغفور بے حد بخشنے والا، ذو الرحمہ نہایت رحم والا، لو یواخذکم اگر وہ پکڑتا نہیں انہیں، تو بما اس وجہ سے جو کسب انہوں نے کمایا، لأجلا تو یقیناً جلدی بھیج دیتا، لہم العذاب ان پر عذاب، بلکہ لہم ان کے لیے موعدن وعدے کا ایک وقت ہے، لن ہرگز نہیں یجدو وہ پائیں گے، من دونہ موئلہ جس کے سوا کوئی بنا گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ایک منٹ میں سارا عذاب ہے جو پوری دنیا تہس تہس ہو جائے، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے اپنے انسان کو، اپنے بندے کو یہ ایک موقع دیا ہوا ہے، جب تک اس کے پاس زندگی ہے وہ موقع اس کے پاس برقرار ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور حق کی طرف آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ذو الرحمہ رحمت کے مطلب ہے، رحمت کیا ہے کہ ایک ایسی رحمت ہے جو مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان پہ کر رہا ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ منکر ہے، چاہے وہ اللہ کی بات پہ یقین کر رہا ہے، چاہے نہیں کر رہا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو مسلسل اس اللہ کی رحمت میں اس انسان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر رحمت اور کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو اللہ سے منکر ہیں اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو سب کو پکڑ لے، یہ عذاب اتنی جلدی اللہ نے خود نہیں دیا، ایک وعدہ رکھا ہے کہ اس وعدے کے مطابق، کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، تو اس وقت تک، جب تک اس کا وقت مقرر ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس وقت تک وہ وہیں پہ رکے گا، اور اللہ نے اس کو ایک طرح سے دیکھیں یہ بھی بلیسنگ ہی ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے کہ ہم سدھر جائیں۔ یہاں پہ ہے کیا، اگر آپ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رب العزت نے ہمیں بے پناہ رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا، جو کوئی اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ اسے بخش دیتے ہیں اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ موقع ہے، لمحہ فکریہ ہے، یہاں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، ایک لسٹ بنائیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو میری گناہوں میں ہیں اور مجھے ان سے توبہ کرنی ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان چیزوں میں آپ سمجھ لیں کہ ان کا شمار ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں کر تو رہی ہوں لیکن میں اس کو ٹھیک طرح نہیں کر، نماز تو پڑھ رہی ہوں لیکن ٹائم سے نہیں پڑھ رہی، قرآن تو پڑھ رہی ہوں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کی نہیں پڑھ رہی، صرف تلاوت کر رہی ہوں، تلاوت کا ثواب ہے یہ نہیں کہتی نہیں ہے، لیکن آپ کیا ہے کہ اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، دل پہ اثر کرے گا، اس پہ عمل کرنے کا مزہ آئے گا۔
तो फिर क्या है, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो उसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बड़ा गुनाह कर लिया है। फिर यहाँ पे है ना, ला युआखिजुहुम, यहाँ पे क्या है कि अगर वो उसकी वजह से उन्हें पकड़ता जो उन्होंने कमाया तो यकीनन उन पर जल्द अजाब भेज देता। यानी ऐसे तो अल्लाह का अगर गुस्सा हो तो अल्लाह तो उसी टाइम, एक बंदा इंसान अल्लाह की बात नहीं मान रहा तो अल्लाह उसी टाइम चाहे तो उस पर अजाब भेज के उसको भस्म कर दे। लेकिन अल्लाह ने वक्त दिया हुआ है कि ये बदलेगा, इंशाल्लाह ही मेरी तरफ लौट कर आएगा। फिर है आगे जहाँ पे है बल लहुम मौइदुन, इसको देखते हैं कि बल्कि उनके वादे का एक वक्त है, यानी गुनाहों पर अड़े रहने वालों के लिए हौलनाक वक्त मुकर्रर है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिसमें उनकी अमाल की जजा और सजा जजा जरूरी जाएगी, यानी अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि फौरन गुनाह पर नहीं पकड़ता लेकिन मोहलत देता है। लेकिन जब वो मुद्दत खत्म हो जाती है तो फिर हलाकत का वक्त आ जाता है। तो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में है कि जिसके सिवा हरगिज कोई पनाह गाह नहीं पाएंगे, ठीक है, उससे बचने के लिए वो कोई जा पनाह नहीं पाएंगे। तो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो अजाब देने में जल्दी नहीं करता, वो देखता रहता है कि ये रुजू कर लेंगे, रुजू कर लेंगे, उन्हें बख्श दिया है, और अल्लाह उन्हें बख्श देता है। और जो जुल्म पर जम जाए इन पर अल्लाह फिर जो है वो अजाब भी भेजता है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करना है, तौबा करनी है, इस्तगफार करना है, अपने गुनाहों पे माफी मांगनी है। चलिए चलते हैं आया नंबर 59 की तरफ। وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. चलिए अब हम 57 और 58 दोनों की ही देख लेते हैं, ये छोटी छोटी आयत थी। वइसकाला मूसा, और जब कहा मूसा ने लिफताहू अपने खादम से, ला अबरहू नहीं मैं बाज आऊंगा, हत्ता हत्ता कि अब लुगा मैं पहुंच जाऊं मजमाऊ मजमा संगम पर, अलबहरैन दो दरियाओं की, आओ या अमजी हुकुबा मैं चलता रहूं जमाना दराज तक। यानी कि जब मूसा ने अपने खादिम से कहा कि मैं बाज नहीं आऊंगा हत्ता कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं, या मैं जमाना दराज तक चलता ही रहूंगा। ये कब का वाकया है कि जब वो इल्म हासिल करने के लिए चले थे ना, तो जाहिर बात है इनको काफी मुश्किलात का सामना था हजरत मूसा अलैहि इस्लाम को। तो यहाँ पर ये है कि उनके साथ जो उनका खादिम था, इन्होंने उनको बोला कि बेशक मुश्किलातें हैं जो भी है, लेकिन मैं चलता जाऊंगा हत्ता के जो है वो जमाना दराज तक, यानी कि अरसा दराज तक मैं चलता रहूंगा। इनकी ऐसी लगन थी उनके अंदर। इसकी हम तफसीर भी देखते हैं अभी। फलम्मा बलगा मजमा, चुनाचे जब वो दोनों पहुंचे संगम पर, बैनहिमा उन दोनों के दरमियान नसिया, वो दोनों ही भूल गए, दोनों भूल गए, हुमा अपनी मछली, फत्तखज़ा सो बना लिया उसने, सबीलहू फिल बहरी सरबा रास्ता अपने समुद्र में सुरंग। तो फिर क्या हुआ कि जब वो दोनों दरियाओं तक के संगम पर पहुंचे तो दोनों ही अपनी मछली भूल गए। तो मछली ने समुद्र में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। तो हम इसकी जरा वजाहत देखते हैं कुरान अजबावें में पता है हमें। वतिलकल कुरा, और ये बस्तियां हैं, यानी आज समुद और इसहाबुल लैका की ना, ठीक है, और जिनको हमने हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया। बस्तियों वालों का जुल्म ये था कि उन्होंने क्या उसे कहते हैं, अल्लाह ताला और उसके आयत का इनकार करके जुल्म किया था, और इस जुल्म की वजह क्या थी, अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया, क्योंकि उन्होंने जुल्म किया तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। और उनकी हलाकत का हमने एक वक्त मुकर्रर कर दिया इनकी तबाही के लिए, जो वक्त मुकर्रर था वो ना वक्त आगे हुआ ना पीछे हुआ, अपनी मौत पे वो मर गए। तो सैयदना अपने मूसा अबू मूसा रजी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम आदमी को मोहलत दे देता है, फिर जब उसे पकड़ता है तो फिर वो उसे नहीं छोड़ता। तो ऐसा है कि उस तरह रब की पकड़ है जब वो जालिम लोगों की बस्तियों को पकड़ता है, फिर बेशक उसकी पकड़ बहुत सख्त और दर्दनाक है। और ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो जल्जले आए हैं, जो जो सैलाब आए हैं, और जो किस किस्म के बादल फटे हैं और कैसी तबाहियां हुई हैं। तो अल्लाह ने जब अजाब लाना था तो फिर हम सब ने देखे अपनी आंख से वो कैसा अजाब ला। देख लो तबाह बस्तियों को, उनके बाशिंदों ने कुफ्र और सरकशी की थी तो अल्लाह ने अपने पर कैसा अजाब भेजा है। फिर आप देखें कि हमने ये भी आया देखी थी ना, आया नंबर 61 भी देख ली थी हमने। अच्छा, वइसकाला मूसा, और जब मूसा ने अपने खादम से कहा कि मैं बाज नहीं आऊंगा कि हत्ता कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं, या फिर मैं जमाना दराज तक चलता ही रहूंगा। और जब मूसा ने अपने खादम से ये बात कही थी तो फिर क्या था कि सैयदना मूसा अलैहि इस्लाम के बारे में फरमाया कि उनके अंदर भलाई और इल्म की कितनी शदीद रुग़बत थी। उन्होंने इल्मी सफर पर जाने के लिए अपने खादम से फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होते थे ना, वो सैयदना यूशा बिन नून अलैहि इस्लाम थे, जिनको अल्लाह ने बाद में नबूवत भी अता फरमाई थी।
کہ میں باز نہیں आऊंगा حत्ता कि मैं दो दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मजमल बहरीन पहुंचने तक का सफर जारी रखा, रखने का दिया फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने उसकी तरफ वही की थी कि वहां आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म रखने वाले बंदों में से एक बंदा मिलेगा जिसके पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं है। और हम आगे देखेंगे कि ये कौन सा बंदा था, ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। आप एक बात और देखें कि हम में से कितने लोग इस चीज को ना बहुत ही बड़ा समझते हैं कि हाय मुझे इतना कुछ आता है और अब मैं फलां बंदे से सीखूं, मैंने ये डिग्री की हुई है तो अब मैं फलां बंदे से सीखूं। आप यकीन करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कितना ज्यादा जिक्र है कुरान पाक में, सबसे ज्यादा जिक्र उन्हीं का। तो लेकिन उनसे भी ज्यादा कुरान में तो उनका जिक्र है ना कि उनकी बहुत खिदमात हैं इस्लाम के लिए, और कितना जिक्र है, उन्होंने जो भी उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्जज़ात अता की, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा मुकाम दिया था। लेकिन उस मुकाम के बावजूद भी अल्लाह ने उनसे ज्यादा इल्म हजरत खिज़र को दिया था। तो ऐसा नहीं था कि हजरत मूसा ये कहे कि मुझे तो अल्लाह ने मुअज्जज़ात दिए, तो मुझे तो अल्लाह ने ये किया, तो मैं क्यों जाके हजरत खिज़र से सीखूं। नहीं, अल्लाह ने उनके लिए भी बेहतरीन जो है वो रास्ता था कि वो इतने पुरजोश थे मजीद सीखने के लिए कि वो चले जा रहे थे, और इल्म के हसूल के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। कोई आसान नहीं होता था उस टाइम पे सफर करना। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इल्म की कितनी मोहब्बत है हमारे अंदर। आप यकीन करें कि मेरी वीडियो में अगर कहीं लिखा आ जाए ना कि ये 1 घंटे से ऊपर की है, तो मोस्टली लोग उसको खोलते ही नहीं। और अगर उसको खोल भी लें तो वो उससे पहले ही जो है वो उसको खत्म कर देते हैं देख के, यानी शुरू में से जो थोड़ा सा देखते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा लोग जो है वो लेक्चर को एंड तक देखते होंगे। तो मैं तो इसलिए कर रही हूँ कि चलो ये कंप्लीट हो जाए, हम इसमें से गुजरे, फिर इसमें इसको हम थोड़ा कम यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ भी देख लेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये वक्त है, एक लम्हा फिक्रिया है कि हम देखें हमारे अंदर इल्म हासिल करने की कितनी जरूरत है। हम हर रोज इल्म हासिल करते हैं, कितना क्या सीखते हैं हम उसमें से। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने, अच्छा ये बात होगी फिर वो कहते हैं मैं सफर करता ही रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं, तो या मैं जमाना दराज तक चलता ही रहूंगा। तो इनकी शौक और हुब्बत पत का पता चलता है कि तवील मुसाफत तक चलता ही चला जाऊंगा, अगरचे मुझे सालों साल चलना पड़े। और फिर हमने देखा था ये भी, चुनाचे जब वो दोनों दरियाओं संगम के पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली भूल गए। सो मछली ने समुद्र में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। अब ये भी तो अच्छा यहाँ पे ये भी बताऊं कि वो जो दोनों भूल गए थे, तो बहुत सारे यहाँ पे तफसीरात में भी तफासीर में ये बताया गया कि ये भूल चूक और गफलत जो है ना, ये शैतान की तरफ से भी होती है। शैतान हमें गफलत में डालता है। ऐसा भी है इवन कि आपने देखा होगा कई दफा हम वजू करके बैठते हैं कि भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हमारे माइंड से निकल जाता है। बाद में याद आता है कि मैंने तो कितने टाइम से वजू किया है, मुझे नमाज पढ़नी थी लेकिन मेरी नमाज रह गई है या नमाज को देर हो गई है। तो ये गफलत जो है ये शैतान की तरफ से होती है, और हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम इससे बचे रहें। चुनाचे जब वो दोनों पहुंचे तो उनके खादिम दोनों महावल बहरीन पहुंचे। दो दरियाओं के संगम पर दोनों ही अपनी मछली भूल चुके थे, सो मछली ने समुद्र में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। तो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने साथ नमक लगी हुई खुश्क मछली ले लें। ठीक है, नमक लगी हुई खुश्क मछली ले लें। हमारा बंदा आपको एक ऐसी जगह मिलेगा जहां ये मछली गुम होगी, यानी गुम जाएगी। दोनों रफ्का मछली साथ लेकर चले और चलते चलते दरियाओं के संगम पर पहुंच गए। वहां एक चश्मा था जिसे चश्मा हयात कहा जाता है, कहा जाता था। तो ये दोनों रफीक वहां सुस्ताने के लिए बैठ के थके हुए तो नींद आ गई। तो मछली जो है वो क्या हुआ कि चश्मा हयात के पानी की जो छींटें पड़ी तो उसमें जान भर गई और हरकत पैदा हो गई। अब ये देखिए ये सब किसकी तरफ से था, एक मरी हुई मछली नमक लगा के उसको साथ लेकर जा रहे हैं, और फिर उसमें जब पानी की छींटें पड़े तो वो हरकत करने लग गई या जिंदा हो गई, उसमें जान आ गई। तो मछली तो शैतान में थी जो सईदना यूशा अलैहिस्सलाम के पास था। तो फिर ये तो ये तो शैतान से कूद कर दरिया में जो है वो कूदी। तो इसकी आड़ से यूशा की आंख खुल गई। तो उन्होंने देखा कि मछली पानी में गई और अंदर ही अंदर चली गई, और पानी में एक जो है वो बल सा बाकी रह गया था। तो ये देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसके रास्ते वाला बल पत्थर के सुराख की तरह बस दस्तूर बाकी रहा। तो ये जूं जूं पानी में उतरती जाती चारों तरफ से पत्थर नुमा जो है वो बिल बनता चला जाता। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुरू दुनिया से लेकर आज तक कभी इस तरह पानी नहीं जमा, वजह से इस मछली की राह के ये जूं जूं अंदर गई पानी जमता गया और पानी में एक बल जो है वो बाकी रह गया। जब तक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए और आपने ये बल अपनी आंखों से नहीं देख लिया, तो ये ना कह दिया कि इस चीज के तलाश में हम घर से निकले। यानी कि आपको पता है कि वो रास्ता इसी तरह दिखाना था कि उस मछली ने गुम हो जाना था। तो फिर इनको समझ आ जाती कि यहीं पे मंजिल है। तो कई दफा किसी का मंजिल गुम जाना भी एक नई मंजिल की तलाश होती है। हर चीज का खात्मा जो होता है वो खात्मा ही नहीं होता, किसी चीज का खात्मा किसी और चीज के लिए इंतजार जो है वो इब्तदा भी होती है।
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. अच्छा, हम आयत नंबर 62 में देखते हैं कि इसका पहले लफ्जी तर्जमा देखते हैं। फिर जब दोनों आगे गुजर गए, फलम्मा जावजा और काला लफताहु आतिना गदाना, कि फिर जब दोनों आगे गुजर गए तो मूसा ने अपने गुलाम से कहा कि हमारे पास हमारे दिन का खाना लाओ। लकद लकीना मिन सफरिना हाजा, बिला शुबा पाई है हमने अपने इस सफर से थकावट ही होगा। देख लेते हैं, नसबा बड़ी थकावट। तो फिर उसके बाद क्या है कि वो कहते हैं कि हमने इस सफर से बड़ी थकावट पाई है। इसका भी देख लेते हैं। अच्छा, क्या था कि दोनों आगे गुजर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा कि अब हमारे दिन का खाना लाओ, क्योंकि जाहिर बात है सफर भी थी, थकावट भी थी, और इस सफर से उनको काफी थकावट हो चुकी थी। तो फिर आगे अब देखते हैं कि आयत नंबर 63 में क्या है। और अब अच्छा, आप ये भी देखें कि चूंकि उनका सफर था और थकावट थी, तो इससे ये भी पता चलता है कि बेशक वो नबी थे, अल्लाह ने उनको नबूवत दी थी, वो बहुत ऊंचे मुकाम पे थे, लेकिन भूख का लगना या थकावट का महसूस होना ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम इंसान के लिए है। ये नहीं है कि अगर वो नबूवत थे, नबूवत उनको दी थी, नबी थे, तो उनको भूख नहीं लगेगी या उनको जो है वो थकावट नहीं होगी। वो तमाम चीजें तो ऑलरेडी उनकी लाइफ के अंदर वैसी ही थी जैसी हमारे अंदर है। अच्छा, हम इनके भी रूट वर्ड्स देख लेते हैं। 58 में हम थे तो 58 में तमाम वही वर्ड्स थे जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं था। एक ये जो है ना लास्ट वर्ड मोइलन वाला, इसमें वाव अलीफ और लाम था, पनागा जाय पन्ना जनी पहुंचने की जगह और सहारा ठिकाना। और 59 में भी तमाम वही लफ्ज थे जो पहले हम देख चुके हैं, इसलिए मैं आई नहीं थी इस तरफ, क्योंकि वो रिपीटेडली हो रहे थे, यूज हो रहे थे। फिर 60 में आप देखें, हम क्योंकि अभी आयत नंबर कौन सी कर रहे थे, 62, 63, 62 कर रहे थे ना, अभी हमने 62 कंप्लीट की है। तो मैं कह रही थी कि इसके मैं रूट वर्ड्स आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी जो 60 भी आई थी सेम, इसमें भी सारे वर्ड्स वही थे। और 61 में देखें, सरबा, सीन रे और बे, ये एक नया लफ्ज था, सुरंग और रास्ता। 62 में भी आप देखें कि जावाजा, जीन, बाओ और जे, क्योंकि ये बहुत कम ही इस्तेमाल हुआ है, अबूर करना, पार करना, ये लफ्ज इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ। और फिर देखेंगे सब कुछ ऐसे ही था। 63 में अभी हमने जो ये आयत पढ़ी है ना, ये सफरी नाफला मजावजा वाले, इसको देख लेते हैं। इसमें है, आप ये कॉल भी हमने पढ़ा है। क्या आपने देखा, सोचा, रे अलिफ, ये राय भी लफ्ज इसी से निकलता है ना, राय। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। अलसखरा सौद खैर रे, चट्टान पत्थर को कहते हैं, बड़ी जो है वो सख्त चट्टान और पथरीला टुकड़ा टुकड़ा जिसे हम कहते हैं। नसीब, नून, सीन और ये भूल जाना, फरामोश हो जाना, याद ना रहना। और अलहौद क्या, मछली। आप देखें कि मछली को उर्दू, सॉरी, अरबी में हौद भी कहते हैं, हे वौते। और फिर ये दो लफ्ज है ना, फरामोश कराया या भुला देना। ऊपर इसका नीम, ये देखें, नसीब के नाम से है नीम, नून, सीन और ये, और नीचे रूट वर्ड यही है और इंसानिया के नाम से है, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। और फिर देखें यहाँ पर अस्कर, तिकरा, सबीरा, फिल बहर और अजबा, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम आयत नंबर 64 की तरफ जाते हैं। कहते हैं ना 63 की हम तफसीर देख लेते हैं। उसने कहा कि आपने देखा कि हम उस पर चट्टान पर के पास ठहरे, तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ने ही भुलवाया, मैं इसका जिक्र करूं। तो दोपहर का खाना तलब करने पर सैयदना यशा अलैहिस्सलाम ने बताया कि जहां हमने पत्थर पर टेक लगाकर आराम किया था, वहीं मछली अजीब तरीके से रास्ता बनाकर समुंदर में चली गई और मैं मछली को भूल गया। तो शैतान ने ये वाकई मेरे दिल से निकाल दिया था कि मैं आपको बता सकता। तो और मछली ने दरिया अपने अजीब रास्ते से रास्ता बनाया, ये सब अल्लाह की तरफ से था ना, एक अजीब। और फिर ये जायब में से था एक तरह से। तो आगे मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पर देख लेते हैं हम पहले इस आयत को, 64 को। قال ذلك ما كنا نبغي، उसने कहा यही है जिसके थे हम तलाश कर रहे थे। पर तद्दा, चुनाचे वो वापस लौटे, अला सारिहिमा कसस, और अपने कदमों के निशान का पीछा करते थे। अब चूंकि वो भूल गए थे तो हजरत मूसा आगे चले गए थे। जब उन्हें याद आया तो उन्होंने हजरत मूसा को बताया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, यानी इसको गुम जाना, यही हमारे लिए एक जो है वो निशानी थी। चुनाचा वो दोनों अपने कदमों के निशानात को ट्रेस करते हुए वापस लौट आए। और फिर क्या, फवाजदा अब्दन मिन इबादिना, तो दोनों ने पाया एक बंदे को हमारे बंदों में से। आते ना हूँ हता की थी हमने उसे रहमत, एक रहमत, मिन इंदिना, अपने पास से। तो आप देखें कि अल्लाह उन दोनों को एक बंदा मिला, उसमें से एक बंदा पाया जिसने अपने पास से एक रहमत अता की थी। अल्लाह ने उनको अपने पास से रहमत अता की थी। वह अल्लमना, अल्लाह ने उनको सिखाया था, मिन लदुन्ना इल्मन, अपने पास से इल्म। तो हम लोग, अच्छा ये यहाँ पर जो वाक्य था हम इसको यहीं पर आज एंड करेंगे। आप देखें कि यहाँ तक कि फिर जो छोड़ी हुई मंजिल थी, वो दोनों उसी की तरफ पलटे थे जहां से मछली गायब हो गई थी। तो आप देखें कि वो नबी थे ना, लेकिन उनके जहन से फिर भी निकल गई थी बात। तो अपने कदमों के निशानात को फॉलो करते हुए पीछे आए। यकीनन उनका आगे जाना भी किसी हिकमत से खाली नहीं होगा। और फिर क्या कहा था कि तो उन दोनों ने अपने बंदों में से एक ऐसा पाया, यानी कि दोनों को कौन मिल गया था, फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उनको मिल गए थे। तो सैयद बुखारी में सूरह अल कहफ की तफसीर में खिजर यानी सरसब्ज़ और शदाब की वजह तस्मिया बताई गई है कि एक मर्तबा वो सफेद जमीन पर बैठे थे, तो वो हिस्सा जमीन के नीचे से सब्ज होकर लहलहाने लगा, तो इसी वजह से इनका नाम खिजर पड़ गया। सईदना अपने अब्बास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जो है उनका ना हर बिन कैस फजारी से साहिब मूसा के बारे में इनका इख्तिलाफ हुआ। तो फिर साथ सईदना अपनी कहा रजी अल्लाह तआला जब वहां से गुजरे, तो सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उन्हें बुलाया और कहा कि मेरा अपने इन साथी से साहिब मूसा के बारे में इख्तिलाफ हो गया जिनसे मुलाकात के लिए सईदना मूसा ने रास्ता पूछा था। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने उनके बारे में सुना है? तो उन्होंने फरमाया जी हाँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में तशरीफ रखते थे। उनसे एक शख्स ने पूछा कि आप क्या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस तमाम ज़मीन पर आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो? तो उन्होंने फरमाया नहीं। तो इस पर अल्लाह ताला ने सईदना मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि क्यों नहीं, हमारा बंदा खिजर है। तो वहां पे उनको पता चल गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को के उन तक पहुंचने का रास्ता पूछा, यानी एक तो उनको ये पता चल गया कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला भी कोई है, दूसरा फिर उन्होंने रास्ता पूछा था। उन्हें मछली को उसकी निशानी के तौर पर अल्लाह ने बताया कि जब वो गुम हो जाएगी मछली, तो फिर वापस आना, वहीं उनसे तुम्हारी मुलाकात हो। तो चुनाचा सईदना मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में सफर के दौरान बराबर मछली की निगरानी करते रहे, लेकिन फिर उनके रफीक ने सफर में बताया था कि वो चट्टान के पास चल रहे थे तो वो गुम गई थी, तो मैं आपको बताना भूल गया। तो वो लोग वापस नहीं गए, और जब वहां गए तो वहां पे रास्ते में ही उनकी एक बुजुर्ग से रास्ते में मुलाकात हुई थी जो कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने हजरत खिजर की जहां पर बात की है, बताया कि अल्लाह ने उनको अपने पास से रहमत अता की थी, यानी कि ऐसा भी नहीं था कि उनके पास खुद से कोई नॉलेज थी, बल्कि अल्लाह ने उनको दी थी, अल्लाह ने उनको इल्म सिखाया था। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, नेक्स्ट फ्राइडे को देखेंगे। तो अपने आप, मैं बस इससे पहले कि इस लेक्चर का एंड करूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुरान को पढ़ें, इसको समझें, और जो पास्ट की बात की गई है ये ना समझे कि वो कोई किस्से कहानी है। उनको खुद के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि हम उन लोगों में शामिल तो नहीं है। अगर हैं तो हम खुद को किस तरह से ठीक करेंगे, क्योंकि ये कुरान क्या है, सारी नसीहत और हदायत है। तो हदायत किसको मिलेगी? जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, उसने अपनी हदायत हासिल करनी है ना यहाँ से। तो अपने लिए आप बेहतरीन जो है तरीका इख्तियार करें, किस तरह, चाहे आपको एक आयत की समझ आती है, एक पढ़े, दो की आती है, दो पढ़े, उनको समझें और उनको अमल करें। फिर नेक्स्ट सीखिए, उनको पढ़ें, उनको अमल करें, लेकिन इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।